بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا دونوں ہاتھوں میں پھلوں کے شاپر لٹکائے آیا تھا۔ ابا نے ہمیشہ کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے مجھے آواز دی تھی۔ میں چونکہ اکلوتی تھی لہٰذا ابا مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی گئی اور ابا کے ہاتھ سے دونوں شاپر لے لیے تھے۔ ابا میرے پسندیدہ پھل اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا تھا۔ ابا ہمیشہ میرے لاڈ اٹھاتا اور میری ہر فرمائش پوری کیا کرتا تھا۔ اکثر اوقات مجھے ابا کو بتانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور ابا خود سے وہی چیز لے آتے جو میرا کھانے کا دل کر رہا ہوتا تھا۔ میں حیران رہ جاتی اور ابا کے کندھے سے لٹک کر پوچھتی کہ ابا تجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا دل اسی چیز کے لیے مچل رہا تھا؟ ابا ہنس کر کہتا، دھی رانی، میرا دل تیرے دل میں ہی بستا ہے، بس میرا دل مجھے خبر کر دیتا ہے۔ میں ابا کی محبت پر نہال ہو جایا کرتی تھی۔ میں ابا سے اکثر پوچھتی تھی کہ ابا تو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا پھر اماں سے؟ تب ابا پھنس جاتا اور کہتا، تم دونوں ہی تو میری آنکھیں ہو، کیا کوئی ایک آنکھ سے صحیح طرح دیکھ سکتا ہے؟ ابا نے لگتا تھا کہ اپنے بچپن میں بڑی فلمیں دیکھ رکھی تھی۔ میں ابا کو اکثر چھیڑتی تو وہ ہنس دیا کرتا۔ ابا کی کوئی بات سیدھی نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر بات کو ایک نئی ادا اور زاویے سے بیان کرتا تھا کہ میں حیران رہ جاتی تھی کہ ایک سیدھی سی بات کے اتنے پہلو بھی ہو سکتے تھے۔ ویسے تو ابا ایک سرکاری اسکول میں چپڑاسی تھا، پر ابا کی باتوں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ میرا نام قرۃ العین ہے۔ میرا نام ابا نے رکھا تھا۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مجھے خود بھی اپنا نام بہت پسند تھا۔ محلے یا اسکول کی کوئی لڑکی اگر مجھے عینی کہہ دیتی تو مجھے بہت غصہ آتا۔ میں اس سے جھگڑ پڑتی کہ مجھے میرے پورے نام سے ہی پکارو۔ میری زندگی بس میرے ماں باپ کے گرد گھومتی تھی۔ آس پڑوس میں اماں کی دوستیاں تو تھیں، لیکن یہاں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ یہاں کیا بلکہ پوری دنیا میں ہی ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ بس ایک ماسی نورا ہی تھی جو رشتے کروایا کرتی تھی۔ وہ اماں کی دور کی رشتہ دار تھی، بلکہ مجھے تو اس کی رشتہ داری پر بھی شک تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ رشتہ داری بھی زبردستی کی بنائی گئی تھی۔ میں اماں ابا سے پوچھتی کہ ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں تو وہ دونوں ہی کہتے تھے کہ ہم تو اکلوتے تھے۔ میں حیران ہوتی کہ کیا اتفاق تھا کہ دونوں ہی اکلوتے تھے تو کوئی رشتہ دار ہی موجود نہیں۔ ماسی نورا ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ محلے کی لڑکیاں اس سے چھپتی پھرتی تھیں کیونکہ اس کی نظر جس پر ٹھہر جاتی اگلے ہی مہینے اس کی ڈولی اٹھ جایا کرتی تھی، جبکہ محلے کے لڑکے اس کی خدمت کرتے نہیں تھکتے تھے تاکہ انہیں اچھی بیوی مل سکے۔ ماسی نورا 70 کی دہائی میں تھی۔ پتلی دبلی اور پھرتیلی ماسی نورا اب تک محلے کے درجن بھر نوجوانوں کی شادیاں کروا چکی تھی۔ ماسی نورا نے اماں کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، اس لیے وہ اکثر ہمارے گھر موجود ہوتی۔ اماں اور ابا دونوں ہی ماسی نورا کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، مگر مجھے ماسی نورا سے ہمیشہ ڈر ہی لگتا تھا کہ کہیں ماسی نورا میری بھی شادی نہ کروا دے۔ میں نے خود سے ہی یہ فیصلہ لے رکھا تھا کہ میں اماں اور ابا کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو ماسی نورا کو میری شادی کی فکر پڑ گئی تھی۔ وہ باورچی خانے میں اماں سے سنگن لینے میں مصروف تھی کہ اماں کو میرے لیے کیسا لڑکا چاہیے تھا۔ میں پیر پٹکتی ابا کے سامنے جا پہنچی تھی۔ مجھے نہیں کرنی ابھی شادی ابا، میں نے رونی صورت بنا کر ابا کو ماسی نورا کی کارستانی بتا دی تھی۔ پہلے تو ابا میری رونی صورت دیکھ کر ہنس دیا تھا، پھر ابا نے مجھے تسلی دی تھی کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا اور میں جتنا پڑھنا چاہوں پڑھ سکتی تھی۔ میں خوشی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ابا نے نہ جانے ماسی نورا کو کس طرح سمجھایا تھا کہ اس نے دوبارہ کبھی میری شادی کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور FA کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ ماسی نورا کو ایک بار پھر میرے رشتے کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس بار میں نے ماسی کے منہ پر ہی انکار کر دیا تھا، مجھے آگے پڑھنا ہے، جبکہ ماسی میرے صاف انکار پر منہ پھیر کر چل دی تھی۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو گھر میں میری شادی کی بات چیت چل نکلی۔
اماں ابا کو سمجھا رہی تھی کہ آخر وہ کب تک بیٹی کی شادی کو ٹالتے رہیں گے، یہ فریضہ تو سر انجام دینا ہی تھا۔ رات کو ابا بہت اداس تھا۔ میں باورچی خانہ سمیٹنے میں لگی تھی۔ مجھے ساتھ والے کمرے سے اماں اور ابا کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابا کی بھرائی ہوئی آواز سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو مجھ سے ابا کی رونی صورت نہیں دیکھی گئی تھی۔ میں بھاگ کر ابا سے لپٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ نہ دھیرانی، میں تیرا ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابا نے میرے آنسو پونچھے تھے۔ ابا، مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے کہیں نہیں جانا آپ دونوں کو چھوڑ کر۔ ابا میری بات سن کر حیران ہوا تھا۔ نہ دھیرانی، ایسی بات نہیں کرتے، یہ تو ایک فریضہ ہے جو ہر ماں باپ کو چکانا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے یہ فرض ادا نہ کیا تو ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ میں ابا کی بات سن کر حیران تھی۔ پھر ابا تو اتنا اداس کیوں ہو رہا تھا؟ یہ اداسی تیری شادی کی وجہ سے نہیں ہے دھیرانی، بلکہ جہاں تیری شادی ہونی ہے اس وجہ سے ہے۔ اماں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر خود کلامی کی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں ابا کی طرف دیکھا تھا۔ ابا نے اپنی کہانی بیان کرنی شروع کی تھی۔ آج میرے پہ اماں اور ابا کا راز آشکار ہوا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے ابا کی زندگی کی حقیقی داستان سن رہی تھی۔ میں نے تیری ماں سے پسند کی شادی کی تھی اور یہ سلسلہ میری طرف سے شروع ہوا تھا۔ میرا ابا گاؤں کا چودھری تھا اور میں اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں ابا کے ساتھ گاؤں کی بڑی سی حویلی میں رہا کرتا تھا۔ تیری ماں کو میں نے پہلی دفعہ گاؤں کی نہر پر دیکھا۔ میں سفید کاٹن کا اجلا سوٹ پہن کر گاؤں میں گھوم رہا تھا کہ اچانک میرے کپڑوں پر پانی کے چھینٹے آ پڑے تھے۔ میرے سارے کپڑے داغدار ہو گئے۔ میں نے غصے میں نہر میں پتھر مارنے والے کی طرف دیکھا تو گوری سفید رنگت پر بڑی بڑی نیلی آنکھوں والی تیری ماں کو کھڑے دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں جبکہ چہرے پر پشیمانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں ایک ٹک اسے دیکھتا رہا جبکہ مجھے اپنی جانب گھورتا پا کر وہ گھبرا کر بھاگ گئی تھی۔ مجھے تیری ماں پسند آ گئی تھی۔ کچھ ایسا تھا اس کی آنکھوں میں کہ اس دن کے بعد مجھے اس کی آنکھیں ہر جگہ دکھائی دینے لگی تھیں۔ اب میں ہر روز تیار ہو کر نہر کی جانب نکل جاتا تھا، مگر تیری ماں نے بڑا انتظار کروایا تھا۔ شاید وہ ڈر کے مارے دوبارہ نہیں آئی تھی۔ ابا مسکراتے ہوئے اماں کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ ایک دن میرا انتظار ختم ہوا تھا اور تیری ماں مجھے نہر پر کپڑے دھوتی دکھائی دی تھی۔ میرے بھی کپڑے دھو دو جو اس دن خراب کیے تھے۔ میں اس کے قریب جا کر بولا تو وہ ڈر کے مارے اچھل گئی تھی۔ ہاں ہاں چودھری صاحب، لا دیں، میں چمکا دوں گی، مجھے پہچان کر جلدی سے بولی تھی جبکہ میں اس کی معصومیت پر ہنس دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ مجھے اس سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی جبکہ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ ہر بات میں گھبرا جایا کرتی تھی۔ یہ بہت معصوم تھی۔ اس کی اور میری محبت کی شروعات ہو چکی تھی۔ میں نے اسے شادی کی پیشکش کر دی تھی جبکہ اس کا کہنا تھا کہ بڑے چودھری صاحب نہیں مانیں گے۔ ان کو منانا میرا کام تھا۔ مجھے تو بس اس کی رضامندی چاہیے تھی جو مجھے مل گئی تھی۔ میں نے گھر میں بتایا تو ایک طوفان آ گیا تھا۔ ابا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار ڈالیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی نیچلی ذات سے تھی۔ اس کی ماں چوڑیاں بیچا کرتی تھی جبکہ میں ذات پات پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ ذات پات صرف پیسے کی مرہون منت ہوتی ہے۔ یہ سب امیر اونچی ذات کے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں رشتے ذات برادری میں ہی کیے جاتے تھے اور اپنوں میں رشتے کرنے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ بچوں کے رشتے بچپن میں ہی طے کر دیے جاتے تھے۔ میرا رشتہ میری پھپھی کی لڑکی سے ساتھ والے گاؤں میں طے تھا۔ وہ مجھ سے 6 سال بڑی تھی۔ میرا اس کے ساتھ رشتہ کئی سالوں سے طے تھا، مگر میں اپنی محبت اور ضد پر ڈٹ گیا تھا۔ میں تیری ماں سے وعدہ کر چکا تھا اور کسی صورت وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابا نے مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی تو میں خود ہی گھر سے نکل گیا تھا اور تیری ماں کے ابا سے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ وہ غریب سا انسان ایک چودھری کے بیٹے کو کیسے نہ کر سکتا تھا؟ میں نے تیری ماں سے نکاح کر لیا تھا۔ میں اس کو لے کر حویلی آ گیا۔ ابا نے مجھے حویلی میں داخل نہ ہونے دیا تھا۔
میں تیری ماں کو شہر بھی لے جا سکتا تھا، مگر میں پہلے ابا کو منانا چاہتا تھا تاکہ میرے دل میں کوئی پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے ابا کو منانے کی کوشش تک نہ کی تھی۔ ابا مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، جبکہ تیری ماں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ ابا نے کچھ دیر میں مجھے حویلی میں بلوا لیا تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ میں تیری ماں کو ابھی کے ابھی طلاق دے دوں، جبکہ میں نے طلاق دینے کے لیے اس سے شادی نہیں کی تھی۔ میری پھپھی زاد جس سے میری شادی طے تھی، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی موت کی خبر سن کر ابا سمیت میں بھی سناٹے میں رہ گیا تھا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ اس نے میری شادی کے معاملے کو عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ میری پھپھی کے سسرال والوں نے ابا کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ مجھے اس لڑکی کا قاتل قرار دے رہے تھے کیونکہ اس نے میری وجہ سے خودکشی کی تھی۔ جرگہ بٹھایا گیا تھا۔ وہ لوگ کسی طور بخشنے کو تیار نہیں تھے۔ تیری پیدائش پر جرگے میں فیصلہ سنا دیا گیا تھا کہ یہ لڑکی پھپھی کے خاندان کو بدلے میں دے دی جائے گی۔ میں جرگے کے اس بے تکے فیصلے پر سناٹے میں رہ گیا تھا۔ میں اس پر ہرگز تیار نہیں تھا۔ ابا کا کہنا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے اور بیٹی ان کے حوالے کر کے جان چھڑوا۔ ان کی برادری میں عزت تھی جو میری وجہ سے خراب ہو رہی تھی۔ جرگے کا فیصلہ جھٹلانا ناممکن تھا، جبکہ میں اپنی بیٹی کسی صورت ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھا۔ خون خرابے سے بچنے کے لیے میں نے ان کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ اپنی بیٹی کے بالغ ہونے پر میں اس کی شادی اس خاندان میں کرنے کو تیار تھا۔ جرگے نے میری بات مان لی تھی، پر ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اور تیری ماں شہر آ گئے تھے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر نہ گئے۔ مجھے امید تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد سب یہ فیصلہ بھول گئے ہوں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ مجھے حویلی کی طرف سے پیغام ملا تھا، وہ مجھے اپنی بیٹی سمیت گاؤں بلا رہے تھے۔ میں بھی تیری شادی کسی ایرے غیرے خاندان میں کرنے کے بجائے اپنے ہی خاندان میں کرنا چاہتا ہوں۔ ابا اتنا کہہ کر چپ ہو گیا تھا۔ وہ میری طرف دکھ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ابا کی داستان سن کر سناٹے میں رہ گئی تھی۔ اسی لیے وہ دونوں میری شادی کا سوچ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ میں اماں اور ابا کو مزید دکھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ابا کو دلاسا دیا تھا کہ کوئی بات نہیں ابا، آپ کو جو صحیح لگے آپ کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوں اور ماضی کے اپنے دکھ کو فراموش کر چکے ہوں۔ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے ابا۔ وہ میرے پر امید لہجے پر مسکرا دیا تھا۔ اس نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہم لوگ اپنا ضروری سامان باندھ کر گاؤں آ گئے تھے۔ حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر میں حیران تھی۔ میرے دادا اونچی پگڑی پہنے شان سے کرسی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے صرف اپنے بیٹے پر ایک نظر ڈالی تھی، میری اور اماں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ابا نے ان سے کہا تھا کہ اپنی پوتی کے سر پر ایک بار ہاتھ رکھ دیں، مگر انہوں نے میری طرف سے منہ مزید پھیر لیا تھا۔ دادا نے ابا کی پھپھی کو بلوا بھیجا تھا۔ وہ بوڑھی مگر مضبوط خاتون تھی۔ ان کی آواز کی کڑکڑاہٹ اور لہجے کی سختی سے میں ڈر گئی تھی، مگر مجھے اماں اور ابا کے سامنے حوصلہ رکھنا تھا۔ ابا کی پھپھی کی تو ایک ہی بیٹی تھی جو مر چکی تھی۔ ابا کی پھپھی نے اپنی چھوٹی بہن کے بیٹے سے میرا رشتہ ابا سے مانگ لیا تھا۔ حویلی میں میری رخصتی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سامان لینے سے منع کر دیا تھا۔ جس جوڑے میں مجھے رخصت ہونا تھا وہ بھی انہی کی طرف سے تھا، اور وہ میرے لیے سفید رنگ کا ایک سادہ سا شلوار قمیض لے کر آئے تھے، جس کے ساتھ نہ تو کوئی جیولری تھی اور نہ ہی سرخی پاؤڈر۔ مجھے ویسے بھی ان سب چیزوں کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ ابا اس بات پر خوش تھا کہ میں اس کے اپنے خاندان میں بیاہی جا رہی تھی۔ بھلے وہ لوگ جیسے بھی تھے، مگر تھے تو ابا کے ہی خاندان کے۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ میرے شوہر کا نام منصور تھا۔ میری ساس ایک کرخت عورت تھی جو دیکھنے میں ابا کی پھپھی جیسی ہی تھی۔ وہی کرختگی اور سختی اس کے لہجے میں بھی موجود تھی۔ روپے پیسے اور نوکر چاکر کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ سب میرے لیے نہیں تھا۔ میری ساس نے پہلے دن ہی مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ میں اس گھر میں رانی نہیں بلکہ نوکرانی بن کر آئی تھی۔ میری شادی کو لگ بھگ ایک ہفتہ ہو گیا تھا،
मैंने अभी तक अपने शौहर की शक्ल तक नहीं देखी थी। मेरी सास पहले ही दिन मुझे बाजू से पकड़कर एक छोटे से कमरे में छोड़ गई थी, जिसमें इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था। वो मुझे कोई स्टोर रूम लग रहा था। मैं उस कमरे की सफाई करके एक तरफ पड़ी चारपाई पर टिक गई थी। मैं दिन में सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती थी और रात को इतनी थक जाती कि मुझे चारपाई पर लेटते ही नींद आ जाती थी। एक दिन मैं बावर्ची खाने में रोज़मर्रा के कामों में लगी हुई थी कि बावर्ची खाने में कोई मर्द आ मौजूद हुआ। मेरी मुलाजमा ने मुझे कोहनी मारी थी। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसने सामने खड़े आदमी की तरफ इशारा किया था। काली घनी मूंछों पर गंदुमी रंगत का आदमी मुझे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा मालूम होता था। वो वापस जाने के लिए पलटा तो मुलाजमा ने मेरे सामने सरगोशी की थी। ये मंसूर साहब है। मैंने पहली बार मंसूर को देखा था। एक रात दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से मेरी आंख खुल गई थी। मैं खौफजदा थी कि इतनी रात को कौन आ सकता था। मैंने डरते हुए पूछा तो जवाब मिला कि मैं मंसूर हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मंसूर ने अंदर आकर दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी थी। वो मुझे लेकर चारपाई पर बैठ गया था। वो शर्मिंदा था कि मेरे साथ यहाँ ऐसा सुलूक हो रहा था। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही थी। वो पढ़ा लिखा था और बदले और जिरगे की फजूल रस्मों को नहीं मानता था, मगर अपने घर वालों के सामने बेबस था। उसकी माँ बहुत सख्त थी। उसकी मेरी नज़र में बस इतनी ही अहमियत थी कि उसकी भांजी की मौत मेरे अब्बा की वजह से हुई थी। मंसूर कुछ अरसे के बाद बाहर के मुल्क जा रहा था। उसका इरादा था कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। मैं मंसूर से मिलकर खुश थी। वो मोहब्बत करने वाला इंसान था। अब्बा वापस शहर जा रहा था। वो मुझसे मिलने आया था। वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं खुश हूँ। उसने मुझे कहा था कि अगर यहाँ मुझे किसी भी किस्म का कोई मसला है तो मैं उसे बता दूँ। वो अभी और इसी वक्त मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने उसे पूरा यकीन दिलवाया था कि मैं खुश थी। मेरी सास ज़रूर सख्तगीर औरत थी, मगर मंसूर अच्छे और साथ निभाने वाले शौहर थे। अब्बा मुतमईन होकर लौट गया था। मेरी शादी को अभी कुछ अरसा ही गुजरा था कि मुझे अम्मा की वफ़ात की खबर मिली थी। मेरी सास ने मंसूर को कहा था कि उसे माँ की मैयत पर ले जाओ। मैं रोती पीटती अम्मा के जनाजे पर पहुंची थी। ये सब क्या हो गया था अब्बा? मैं अब्बा को देखकर बिलक पड़ी थी। अब्बा खुद बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था। अब्बा मुझे तसल्ली देता रहा था। अम्मा को बस मामूली बुखार हुआ था जो ठीक भी हो गया था, मगर फिर कुछ अरसे बाद दोबारा होकर अम्मा की जान ही ले गया था। अम्मा का स्वयं करके मैं वापस आ गई थी। मुझे लगता था कि मेरी सास एक सख्त दिल औरत थी। मैं पुरउम्मीद थी कि गुजरते वक्त के साथ मैं उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाऊंगी, मगर ऐसा नहीं हो सका था। वो एक जालिम औरत थी। मंसूर अक्सर रात को मेरे पास आ जाया करता था। मैं हामिला हो चुकी थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास को ये बात कैसे बताऊं। मैंने कई बार उनको बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार झिझक आड़े आ जाती थी। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरा चौथा महीना शुरू हुआ तो उन्हें शक हो गया था। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने असबात में सर हिला दिया। मेरी सास का मुंह खुले का खुला रह गया था। उसने मुझे बालों से पकड़कर नीचे गिरा दिया कि तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी नस्ल पैदा करने की? तू नीच जात की औलाद है। मैंने पहली बार उसको जवाब दिया था कि मेरा बाप ऊंची जात से था। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे पेट में इस जोर की लात मारी कि मैं दर्द से तड़प उठी थी। मंसूर बाहर से आया तो उसने जबरदस्ती अपनी माँ को पकड़ा। वो मुझे फौरन हस्पताल ले गया था। मेरा बच्चा जाया हो गया था। मैं अश्कबार थी। मेरा बच्चा मेरे पास आने से पहले ही जा चुका था। मैंने मंसूर को झंझोर डाला था कि तुम कैसे मर्द हो जो अपनी बीवी को अपना नाम और उसका मकाम तक न दे सके थे। मंसूर खुद रंजीदा था। वो मेरी दिलजोई करता रहा। मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं अब्बा की तरफ चली आई। अब्बा बीमार था और पहले से भी कमज़ोर हो गया था। मैं अब्बा की हालत देखकर रंजीदा हो गई थी। अब्बा, तूने मुझे क्यों ना बताया था अपनी बीमारी का? मैं शिकवा को ना थी। बस धीरानी, तेरी माँ के बगैर दिल नहीं लगता।
ابا धीमा सा मुस्कुरा दिया था। अब्बा की हालत देखकर मैं कुछ ना कह सकी थी, बस यही बताया था कि मैं फिसल कर गिर गई थी, इसलिए बच्चा ज़ाया हो गया था। मेरी तबीयत कुछ संभली तो मैं अब्बा की खिदमत में जुट गई। अब्बा की हालत बिगड़ती गई थी। मंसूर मुझे 1-2 बार लेने आया था, मगर मैंने जाने से इनकार कर दिया था। अब्बा मुझे कहता रहता था कि तू अपने घर जा, मेरी फिक्र मत कर, मगर मैं अब्बा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। मंसूर अक्सर मुझसे मिलने आ जाता था। वो अब्बा को अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करता था। अब्बा की हालत ज़्यादा बिगड़ी तो मंसूर की मदद से मैंने उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। अब्बा चंद दिन अस्पताल में रहकर मुझे रोता बिलखता छोड़कर अम्मा के पास चला गया था। अब्बा के बाद मैं चंद दिन अब्बा के घर में ही रही थी। मंसूर ने उन दिनों मेरा काफ़ी ख्याल रखा था। वो एक समझदार और ख्याल रखने वाला इंसान था। अब्बा के गुजरने के बाद मैं मंसूर के साथ चली आई थी। मंसूर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उसने अपनी माँ से कह दिया था कि मेरी बीवी आज से मेरे साथ रहेगी। मंसूर की माँ चुपचाप उसे देखती रही थी। मंसूर मेरा ख्याल तो रखता था, मगर अपनी माँ के सामने वो मुझसे कम ही मुखातिब होता था। उसका कहना था कि उसकी माँ ने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। वो नहीं चाहता था कि अपनी माँ की किसी बात की खिलाफ वर्जी करे। मंसूर की माँ के रवैये में कोई फर्क नहीं आया था। वो मुझे तंग करने और मार पीट करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। मैं उम्मीद से थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। फिर मैंने 2 जुड़वां बेटों को जन्म दिया था। मैं सारा दिन घर और बच्चों के कामों में मसरूफ़ रहती थी। सास मेरे किसी काम में मदद करवाना तो दूर की बात थी, बल्कि उल्टा मेरे कामों को बिगाड़ने में लगी रहती थी। मंसूर का वीज़ा लगा तो वो बाहर मुल्क चला गया था। उसका कहना था कि वो मुझे और बच्चों को भी जल्द ही वहाँ बुला लेगा। मंसूर के जाने के बाद मेरी सास का रवैया मज़ीद ख़राब हो गया था। अब तो मेरे माँ बाप भी न रहे थे। मैं बच्चों की खातिर सब बर्दाश्त करती रही थी। मुझे उम्मीद थी कि मंसूर मुझे जल्द ही अपने पास बुला लेंगे। मंसूर ने मेरे और बच्चों के लिए 1 लाख रुपए की रकम भिजवाई थी, मगर मेरी सास ने 1 रुपया भी मेरे हवाले ना किया था। एक दिन मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो शाम से मुसलसल रो रहा था। मैंने उसे दवाई देकर सुला दिया था, मगर रात के किसी पहर वो फिर से रोना शुरू हो गया था। मैं उसे टहला टहला कर थक गई थी, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी सास कमरा बंद किए सो रही थी। सब मुलाजिमीन जा चुके थे। मैं अकेली ही अपने बच्चे को लेकर अस्पताल की जानिब दौड़ी थी। रात के वक्त अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। चौकीदार डॉक्टर को उसके घर से बुलाकर लाया था। उसने बच्चे को अस्पताल दाखिल कर लिया। वहाँ 1-2 और मरीज भी ज़ेरे इलाज थे। मेरे बेटे के साथ वाले बिस्तर पर एक खातून मौजूद थी। उनको अपने बच्चे का ख्याल रखने की ताकीद करके कमरे के सामने बने कूलर से पानी लेने के लिए निकली थी। वापसी पर मैं कमरों के सामने से गुजरकर अपने बच्चे के कमरे की जानिब बढ़ी तो किसी ने मुझे पकड़कर किसी एक कमरे में घसीट लिया था। वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद था जो मेरा हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच रहा था। उसने सफ़ेद कोट और आंखों पर काला चश्मा पहन रखा था। मैं उससे अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश में थी। उसने मुझे मजबूती से पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया था। मैंने इधर उधर हाथ मारा तो मेरे हाथ ने वहाँ मौजूद किसी चीज़ को महसूस किया था। मैंने उस चीज़ को पकड़कर पूरी कुव्वत से अपने ऊपर मौजूद शख्स के सर पर दे मारा था। वो जोर से चीखा था और मुझ पर झपटा था। इसी असना में दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से एक तरफ हो गया था। मैंने उठकर कुंडी खोल दी थी। सामने कोई खातून मौजूद थी जो मुझे देखते ही समझ गई थी कि मैं मुश्किल में थी। इससे पहले कि मैं उस औरत को कुछ समझा पाती, वो शख्स जल्दी से निकलकर एक तरफ को भाग गया। शुक्र था कि उस औरत की वजह से मैं बच गई थी। वो औरत बाकी की सारी रात मेरे साथ ही रही थी और सुबह होते ही मुझे घर तक छोड़ गई थी। मैं घर पहुंची तो ये देखकर मेरी रूह फना हो गई कि मेरी सास उसी डॉक्टर के साथ बैठी खुशगपियों में मसरूफ थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ आई थी। तू किसके साथ रात गुजार कर आई है? वो मुझसे पूछ रही थी। मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रह गई। वो कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि मेरी सास का कोई आदमी था
जिसे उसने मेरी इज्जत पर हमला करने के लिए मेरे पीछे भेजा था। वो आदमी मुस्कुराता हुआ अपने हाथ में नोटों की मोटी गड्डी पकड़े जा चुका था। मेरी सास ने एक लिफाफा मेरे मुंह पर मारा था और मुझे अपने बच्चों को उठाकर घर से निकलने का हुक्म सुनाया था। मैं हैरान थी कि वो उसका ही भेजा आदमी था, फिर वो मुझे घर से क्यों निकाल रही थी, क्योंकि ये बात मैं जानती हूँ, तू जानती है, मगर मेरा बेटा तो ये नहीं जानता। जब उसे पता चलेगा कि तू किसी और के साथ मुंह काला करती फिरती है, तो उसकी नजरों में तो तू दो कौड़ी की होकर रह जाएगी। उसके चेहरे पर मौजूद शैतानियत देखकर मैंने झुरझुरी ली थी। मेरी सास ने मुझे घर से निकलने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया था। खुद वो अपने कमरे में जा चुकी थी। मैंने वो खाली लिफाफा खोलकर देखा तो मेरी रूह फना हो गई थी। उसमें मेरी और उस डॉक्टर की तस्वीरें थीं, जिसमें वो मेरी इज्जत पर हमला कर रहा था। मगर तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा नहीं होता था कि वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मेरी सास मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेल चुकी थी। उसके पास मुझे मुजरिम साबित करने के लिए सबूत भी मौजूद था, जबकि मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर हवेली से निकल आई थी, क्योंकि मेरी सास के इरादे खतरनाक थे। अगर मैं खुद ना निकलती तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझे धक्के मारकर निकाल देती। मंसूर से राब्ता करने का कोई जरिया मेरे पास नहीं था। मैं अपने दादा की हवेली जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो कभी भी मुझे कबूल नहीं करेंगे, मगर मेरे पास और कोई ठिकाना भी नहीं था। मैं अपने दादा के गांव आ गई थी। मुझे रास्ते में वही खातून दिखाई दी थी जो मुझे मेरी सास के घर तक छोड़कर गई थी। वो मुझे अपने घर ले गई थी। मैंने उसे अपनी तमाम कहानी कह सुनाई थी। अम्मा की मौत की खबर सुनकर वो अश्कबार थी। वो खातून अम्मा की सगी बहन और मेरी खाला थी। सलमा ने हमसे कभी कोई राब्ता नहीं रखा था। खाला ने मेरी अम्मा का नाम लिया था। हमारे माँ बाप भी उसे याद करते इस दुनिया से चले गए थे। एक तुम्हारे अब्बा के साथ ने उसे तमाम रिश्ते भुला दिए थे। इस बार जब वो तुम्हारी शादी करने आई थी तो मिलकर गई थी। उसका कहना था कि सकलैन ने भी उसकी खातिर तमाम रिश्ते छोड़े थे, तो सकलैन का ये हक था कि मैं भी उसकी खातिर तमाम रिश्ते छोड़ दूं। उन दोनों की मोहब्बत निराली थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन को याद कर रही थी। खाला ने मुझे अपने पास ही रख लिया था। उन्होंने मुझे अम्मा की बचपन और जवानी की बहुत सी बातें बताई थी। सलमा तमाम बहनों में सबसे छोटी थी। वो हम सब बहनों से खूबसूरत थी। सलमा बहुत सीधी सादी और भोली भाली थी। हम बहनों में से किसी को नहीं लगता था कि वो पसंद की शादी करेगी। मैंने खाला को अम्मा और अब्बा के प्यार और मोहब्बत की बातें बताई थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उस रात अस्पताल में उनकी बहू के यहाँ बच्चा हुआ था, इसलिए वो वहाँ मौजूद थी। उनका कहना था कि मंसूर के आने तक मैं उनके पास ही रहूं। वो मेरे बच्चों को दादी और नानी दोनों का प्यार दे रही थी। मुझे खाला के साथ रहते 2 साल हो गए थे। खाला कई बार मंसूर के गांव जाकर उसका पता कर आई थी, पर हवेली के मुलाजमों के मुताबिक वो अभी तक नहीं लौटे थे। एक दिन खाला मंसूर के गांव उनका पता करने गई। खाला को वापस आने में काफी देर हो गई थी। मैं परेशानी से उनके आने का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं कमरे से उठकर सहन में आ गई थी। खाला के साथ मंसूर को दाखिल होते देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैं खुद पर काबू न रख सकी और उनसे लिपट कर रो दी थी। वो मेरा सर सहलाते मुझे चुप करवा रहे थे। मंसूर मुझे लेने आए थे। बच्चे अपने बाप से मिलकर बहुत खुश थे। मैं वापस अपने सास के पास नहीं जाना चाहती थी, मगर मंसूर ने मुझे यकीन दिलाया था कि अब की बार कुछ गलत नहीं होगा। मैं उनके साथ उनकी हवेली में आ गई थी। मंसूर मुझे लेकर मेरी सास के कमरे की तरफ बढ़े थे। सास को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उनके बाएं हाथ और पांव मुड़े हुए थे, जबकि उनका मुंह भी एक जानिब से टेढ़ा था। वो मुझे देखकर मुंह से कुछ आवाजें निकालने की कोशिश कर रही थी। अम्मा ने मुझे फोन पर तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम किसी के साथ घर से भाग गई थी, और तुम्हारी कुछ तस्वीरें भी मुझे भिजवाई थी। मुझे अपने पीछे मंसूर की आवाज सुनाई दी थी। मैंने ना चाहते हुए भी
अम्मा की बात पर एतबार कर लिया था। मेरा दिल इतना टूटा था कि मैंने कभी वापस ना लौटने का फैसला कर लिया था। अम्मा पर 6 माह पहले फालिज का हमला हुआ था। वो बोलने और चलने फिरने से भी कासिर हैं। मुझे मुलाजमों ने फ़ोन पर बताया था। मैं अम्मा की बीमारी का सुनकर ही वापस लौटा था। उन्होंने मुझे इशारों में तुम्हारे साथ की गई ज्यादती और तुम्हारी बेगुनाही के बारे में समझा दिया था। मैंने तुम्हें काफ़ी जगह तलाश किया मगर तुम्हारा पता न चल सका। मैं तुम्हारे दादा की हवेली और तुम्हारे शहर वाले मोहल्ले में भी गया था। अगर तुम्हारी खाला ना आती तो मुझे आज भी तुम्हारे बारे में कुछ मालूम ना होता। तुम मुझे और मेरी माँ दोनों को ही माफ़ कर दो। अम्मा के साथ साथ मैं भी बराबर का कसूरवार हूँ, क्योंकि मैंने तुम पर एतबार ना किया और तुम्हारी खबरगिरी नहीं कर सका। मंसूर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने उनके हाथ पकड़कर उन्हें ऐसा करने से मना किया था। मेरी सास अपने कांपते हाथ बमुश्किल उठाकर मेरे सामने जोड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनके हाथ पकड़कर चूम लिए थे। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा मोहब्बत देकर मोहब्बत करना ही सिखाया था। जालिम हमेशा जालिम नहीं रहता। एक वक्त आता है जब जालिम खुद मजलूम बन जाता है और मजलूम जालिम बन जाता है, मगर मुझे जालिम बनना नहीं सिखाया गया था। मेरी सास की आंखों से आंसू बह निकले थे जो मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू से पोंछ दिए थे। मेरे बेटों की आज 8वीं सालगिरह थी। वो दोनों अपनी दादी के साथ चिपके बैठे लाड उठवाने में मगन थे। फरमाइशों की एक लंबी फहरिस्त थी जो दादी को सुनाई जा रही थी। उनकी दादी भी अपने जहन में उनकी बताई चीजें याद करने की जिद्दोजहद में थी। सब मेहमान आ चुके थे। मेरे दादा भी अपनी लाठी टेकते मौजूद थे। केक काटने का वक्त हुआ तो मैंने बच्चों की दादी के हाथ में छुरी पकड़ा दी। उन्होंने बिस्मिल्लाह के साथ दोनों बच्चों के साथ मिलकर केक काटा था। वो अपनी हर सालगिरह पर अपनी दादी के साथ ही केक काटते थे। तकरीब के आखिर पर सब लोग जा चुके थे। मंसूर और दादा चाय पीने में लगे थे, जबकि बच्चे फिर से अपनी दादी के साथ चिपके हुए थे। मैंने अपनी मोहब्बत और खिदमत गुजारी से सबके दिल जीतकर अपने घर को अमन और मोहब्बत का गहवारा बना लिया था। मैं इस घर में और मंसूर की जिंदगी में एक मुस्बत उम्मीद लेकर दाखिल हुई थी। जिंदगी और हालात की किसी तंगी पर ना मैं ना उम्मीद हुई थी और ना मैंने हिम्मत हारी थी। ये ताकत और हौसला मेरे माँ बाप की मोहब्बत और प्यार ने मुझे अता किया था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।